There's no room for Grandma. The innocent voice of 8-year-old son Miao echoed at the entrance to the newly built house. 74-year-old Yamada Sumi almost dropped the bouquet of flowers she was holding. Her son Nobuji and daughter-in-law Yumi looked around in panic. But the blueprints showed a 6-tatami room. Yumi gave a forced smile at Sumi's trembling voice. That was changed due to budget constraints. But it's okay. Sumi's eyes turned to the blueprints for the nearby apartment. There was indeed a section that said, corner room. However, upon closer inspection, a correction had been painted over the letters, and it had been rewritten to say, storage room. The white traces of the past stood out in the light of the setting sun. Sumi's hands trembled slightly. The 10 million yen she had given as a condition for the fake cohabitation. And this scene. Mia looked up at Grandma worriedly, asking what was wrong. Sumi smiled faintly with trembling lips. It's nothing. Grandma will be busy from now on. This is a story of a 74-year-old mother who was betrayed by her son and daughter-in-law, who used legal means to turn the tables and restore her dignity by fully recovering 10.2 million yen. We bring you a quiet and thorough counterattack by a gentle elderly woman who gathered evidence and teamed up with a lawyer. The next morning, Sumi woke up at 5 a.m. in the rose garden left by her late husband. She was wiping the morning sun from the flowers, and the red roses, Papa Man, were blooming beautifully again this year. Good morning, husband. Sumi has been married to her husband for 42 years, and it has been 2 years since he passed away. From across the garden, her neighbor, Tanaka, waved. Good morning, Sumi. You're up early again today. Tanaka too. Radio calisthenics? That's right. Why don't you join us, Sumi? Sumi shakes her head. There are things she has to do today. She reflects on the events of the previous day while making coffee in the kitchen. Her room was erased at the correction station, and her name is not on the resident registration form. She opens the household account book she took out of the cupboard, noticing the panicked expressions on her son and daughter-in-law's faces. The expenses requested by Yumi for the past 6 months are recorded. Mio's lessons cost 30,000 yen per month. A desk costs 200,000 yen. A vacuum cleaner costs 150,000 yen. A suit stand costs 300,000 yen for Shiji. A total of 680,000 yen. This is all on top of the 10 million yen. Sumi takes off his glasses and rubs his tired eyes. In the silence, only the sick heart of the clock ticks away regularly. He feels as if he can hear the roses in the garden swaying in the wind. Why, you're too kind. Sumi stands up and heads to the room on the second floor where he organizes the documents. That memo should definitely be in that box. 3 months ago on Sunday, Shiji and Yu came carrying a large cylinder. Look, Mom. Yumi excitedly spreads out the blueprints. The blueprints spread out across the living room table do indeed say that the corner room is 6 tatami mats in size. We're also installing a private toilet, and we've rearranged the kitchen so that it's easier to use. Makoto explains happily. But when Sumi asks how he has that kind of money, Yumi leans forward. Actually, I have a favor to ask of my mother. Please. Even if the down payment is not enough, if it is possible, around 10 million yen. Sumi places the teacup down. 10 million yen. It's the precious money that my husband left me. Of course, I will return it. The trustee hurriedly adds. Mio is overjoyed that she will be able to live with her mother as soon as the loan is approved,
and Yumi smiles. As Sumi stares at the blueprint, the 6 tatami room reflects warmly. It is designed to face south, with a small window overlooking the garden. I'm also thinking of a bath for grandma. Yumi points with her finger. Handrails have also been installed for safety, and hope fills Sumi's heart for the first time in a long time. Eating alone, watching TV alone, and spending nights alone. That had become the norm, but when she imagines lively times with her family, she naturally smiles. She can spend every day with Mio, yes. She can listen to her stories about school, and she wants to indulge in her mother's home cooking. Sumi places her hand on the blueprint. What would Kao say? Let me think about it for a moment. Of course. I have no intention of rushing you. Shiji and Yu looked back and waved several times on their way home. Sumi made up her mind to meet him in a week. It's about money, but Shiji's voice is on the other end of the phone. Mom, have you decided yet? There are conditions. Sumi looks at the notes she has. Sakuya had thought it over while unable to sleep. Let's put the conditions in writing. Living together is a condition. The next day, the 3 of them gather in the living room of Sumi's house. Sumi writes the conditions in neat handwriting on the form she has prepared. Suspension of conditions increase in academic records. Yumi tilts her head. What is a suspension of conditions? It means that if the conditions are not met, the money will be returned. Sumi explains calmly. If living together doesn't happen, we will exchange 10 million yen with 2% interest per year. Makoto panics. Mom, do you not trust us that much? Because we trust you, we want to do things properly. Sumi's voice is calm but sincere. The scheduled date for starting living together is June 1st, 3 months from now. You must transfer your residence registration by this date. Yumi looks at Shiji. Makoto nods. Understood. I will make it happen. The 3 of them sign and press the yin-kan. Sumi carefully folds up the documents and puts them in an envelope. Thank you. Shiji bows deeply. Yumi bows next to him. You too. Living as a family is like a dream. The next day, Sumi transfers 10 million yen to the bank. Staring at the numbers in his bank book, which have suddenly decreased, he speaks to Kano's photo. This is for the best, isn't it, Kano-san? He carefully puts the documents away in the back of his desk. He never imagined that 3 months later, they would become a trump card. In the middle of May, Yumi comes alone. His mother wants to consult him for a moment, but her usual bright smile is gone. Sumi makes tea, feeling a bad feeling. In fact, the budget has ballooned more than expected, and Yumi spreads out a new blueprint on the table. Unlike last time, it's drawn in a somewhat sloppy manner. It's his mother's room, but when Sumi looks at the blueprint, he sees that the part that was written as Sumi's room last time has a white correction mark painted on it. On top of that, it was rewritten with a rough but sloppy delivery date. What do you mean? It's okay even if the construction costs are higher than expected. Yumi hurriedly explains. We found a really nice apartment nearby. It's a 3-minute walk, and we'll pay for Mom's room. Sumi's hands are shaking. But the promise was that we would live together. We live together. We get together every day, and eat together. Just living in an apartment, our lives will be the same. Yumi's explanation is getting faster. I think it's okay to use the main address on the resident registration.
It's just a formality. Sumi traces the white marks on the rectification station with her finger. The dry surface of the rectification station is rough. I'm really sorry that the public office contacted me last week and told me when this change started. Yumi bows deeply. Shinji knows, yes. But he doesn't want to worry Mom. Sumi quietly closes the drawing. Okay. Thank you. Mom is a really understanding person, and on the way home, Yumi looks back and bows her head several times. Sumi is alone, staring at the place where she used to be erased from the rectification station. That was the moment when the 6 tatami room turned into a storage room. After that, Yumi called her continuously for 2 weeks. Mom, thank you for your hard work. Actually, it's about art lessons, but on Monday morning, Yumi's voice sounded apologetic. She wants to take piano and ballet lessons, and it costs 30,000 yen a month, but if possible, 30,000 yen. Yes. But it's for Mio's future, and she wants her mother to watch her recital, so Sumi makes a note in the household account book. 30,000 yen for Mio's lessons. Okay. I'll transfer the money. On Wednesday, it was time for a study desk. She wants to create an environment where she can concentrate on her studies, so she wants a desk that costs 200,000 yen, but it's a very good one. On Friday, she needs a vacuum cleaner, a high-performance one that costs 150,000 yen. The following Monday, it was time for the new suit. The manager of a company near the new house is visiting, and she wants to make a good impression, so she wants a 300,000 yen suit. Sumi looks at the household account book. On top of the 680,000 yen and 10 million yen, there are these other expenses. Thank you so much, Mom. Yumi's voice is always filled with gratitude. But Sumi has noticed. On Thursday, Yumi calls again, and her requests have become shorter. This time it's about the new air conditioner, but Sumi grips Atsuki tightly. Yumi, wait a moment. Yes. When is the move scheduled? Oh, the construction is a little behind schedule, so it looks like it will be in July. It's a month later than the promised June 1st, and the transfer of residence registration will be processed immediately after the move. Sumi turns the pages of the household account book. The ever-increasing expenditure figures pile up like a staircase. In the first week of July, Sumi heads to the city hall. A staff member politely assists him at the counter in the white building. This is an introduction to the residence registration. Is this the address you want to look up? The staff member looks at the form Sumi has written and operates the computer. Please wait a moment. He waits in the waiting area for about 5 minutes. Other elderly people are waiting to process their pensions and receive various certificates. Sorry to keep you waiting. The staff member returns with the documents. The resident registration for this address shows 3 names listed: Yamada, Ni Yamada, and Yumi Yamada Tae. Sumi's name is nowhere to be found. The name Yamada Sumi is not registered for this address. It is possible that he is registered at another address that the staff will check, but Sumi stares at the document. His son's family is supposed to have started living at the new address since July 1st. However, his name is not there. Thank you very much. Sumi takes the document and leaves the city hall. On the way home, he buys an envelope at a convenience store. He carefully puts the cow from the resident registration in the envelope and puts it in his bag.
When he returns home, there is a message from Yumi. Thank you for your hard work, Mom. This time it is Mi's bicycle, but Sumi will stop sending messages for 50,000 yen. He looks at the calendar in the living room. It says in red pen that they will start living together on July 1st. Those words now seem very empty. As he makes dinner for one in the kitchen, Sumi becomes convinced. Living together was never planned from the beginning. He is simply being used as a tool to extract money. The setting sun illuminates the garden, and the flowers Cow planted sway gently. On a Saturday in mid-July, Sumi visits her son and daughter-in-law at their new home. Welcome, Mom. Yu greets them at the entrance. The house is certainly impressive, with white exterior walls shining in the summer sunlight. It's not tidy yet, but please come in. When she is shown into the living room, Mio is doing her homework. Grandma Miyokake comes over. New house. How is it? It's really spacious. But Grandma doesn't have a room. Yumi panics at Mio's innocent words. Mio, let's continue with your homework. Shinji comes out of the back room. Mom, you're tired. Let's have some coffee. After about 30 minutes of quiet time, Sumi uses the restroom. On her way back from the washroom, she hears voices coming from the second floor. Shiji and Yu are talking. Living together is unrealistic. Even Shiji's voice can't be said to Mom. Yumi can still keep her voice down. Why don't you bring up the subject of cars? My mom can't drive, so she wants to buy a new one. She'll probably give me around 2 million yen. Sumi listens with bated breath. She instinctively presses the recording button on the cell phone she's holding. But it'll be fine if we keep going like this. She can just keep talking about the apartment and buy some time. I wonder if my mom suspects me? My mom is kind, so it's okay. She won't suspect me at all. Sumi's hands are shaking. Let's go downstairs now. If we stay too long, she'll get suspicious. Footsteps head towards the stairs. Sumi hurries back to the bathroom and makes the sound of running water. She stops the recording on her cell phone and puts it in her pocket. Mom, sorry to keep you waiting. Yu comes down the stairs. Thank you. Well then, I'm sorry to bother you. Sumi smiles. Please come again. Shinji sees her off to the front door. How's the car? If you're going to buy it, talk to me about it. Sumi turns around. Thank you. I'll think about it. When she gets home, Sumi plays the recording. The voices of her son and daughter-in-law are still clearly there. That night, Sumi headed to the filing room on the second floor. He opened the drawer of the desk that Kazuo had used while he was alive. Various insurance documents, a bank passbook, and a cardboard box. If he had opened the box, he would have found documents arranged in a ledger. Contracts, receipts, and a memorandum written 3 months ago. Sumi took out the documents and reread them by the light of the lamp. Sumi will pay Yamada Shinji the full amount of the prefecture's principal. Article 1. Conditions for living together in the fake house. Article 2. The scheduled date for living together is June 1st. Article 3. If the conditions are not met, Sumi will pay the full amount plus 2% per annum to Kazuo. The signatures of Masato and Yumi are clearly stamped on the document. Sumi took out the calculation sheet. From June 1st to today,
45 days equals 10 million yen by 2% equals 365 days x 45 days equals approximately 24,658 yen. The principal is 24,658 yen, the interest is 24,658 yen, about 120,000 yen, and if you add the additional 680,000 yen paid, it comes to 10.7 million yen. Sumi checks the household account book. There are records of payments for each item, such as the lesson, the study desk, the vacuum cleaner, and the suit. He takes the desk, ballpoint pen, and pen out of the drawer. First, he consults a lawyer. Sumi writes a memo. He needs the help of an expert to ensure that the legal procedures proceed smoothly. He lays out the evidence on the desk. Notes, transfer of the resident registration, audio recordings, and payment records from the household account book. That's 10 minutes. Sumi's voice is quiet but confident. He looks at the clock and sees that it's past 11 p.m. He can hear the chirping of autumn insects from the garden. He takes the photo of the image in his hand. Dad, look at this. The one in the photo looks like he's smiling. The following Tuesday, Sumi visits a law firm in the city. He sees the sign for Sakai Law Firm on the third floor of an old building. He takes the elevator up to the office, which has a calm atmosphere. His name is Yamada Sumi. The woman he made an appointment with over the phone shows him around. The lawyer, Sakai, was a calm man in his late 50s. He wore a gray suit and spoke politely. Mr. Yamada, please take a seat. Regarding the matter I asked you about over the phone, Sumi arranged the documents he had prepared. Memorandum, resident register, recorded data, household account book. I see. Sake carefully reads the memorandum. A low conditional contract for increased benefits. It is a legally valid contract. Since it is valid, a request for conversion is possible as long as the conditions have not been met. Sakai checks the resident register. It is also clear that they are not living together. There is also recorded data. He plays the recording on his cell phone. The conversation between Shiji and Yumi echoes through the office. Living together is not realistic. There are still possibilities. This is decisive. Sakai takes notes. A request for conversion can also be made for the additional 680,000 yen paid. As a fraudulent act, how should we proceed? We will make a request for conversion by registered mail. First, we will express our intentions to the other party and leave it to them. Sakai continues to explain. If they do not respond, we will proceed with the settlement. Ultimately, we will consider filing a lawsuit. How long will it take? It depends on the response to the certified mail, but it may be resolved in as little as a month. Sumi's expression becomes agitated. The fee is 200,000 yen as an initial fee. The success fee is 10% of the amount recovered. Please. The boundary is raised. Then let's prepare the certified letter right away. When would you like to send the notice to the hand? As soon as possible. Okay. I can send it by this weekend. Sumi's steps were lighter as he left the office. He had found a reliable ally to help him with the problem he had been carrying alone. The day before the certified letter was sent, Sumi called his son and daughter-in-law. Shiji. It's Mom. Mom, what's wrong? Actually, I wanted to give you a present. I prepared 1 million yen as a gift for your new house. Makoto's voice sounds surprised on the other end of the phone. 1 million yen. Mom, what's that? I also looked into the car thing. I can find a good car for around 2 million yen. Really?
Thank you. Shiji's voice is booming. Can I come to your new house tomorrow afternoon? I'll show you the cash. Of course. Yumi will be happy too. The next afternoon, Sumi brought a large bag to visit the new house. Inside the bag were 2 thick envelopes. However, the only thing inside was a piece of white paper. Thank you, Mom. Yumi greeted her excitedly. Siji and Yumi were looking at her with expressions full of anticipation as she sat down in the living room. Before that, there was something I wanted to confirm. Sumi took out a memo from her bag. I remember this. Siji and Yumi's expressions changed slightly. Ah, yes. Regarding the Tokyo thing, Yumi looked around as she asked when it might happen. It seemed they hadn't found an apartment yet, so she took out a copy of the resident registration card. This was something she had ordered last week, but when Siji and Yumi looked at the document, their faces turned pale. Mom's name wasn't there. I wonder why. It was because the procedures were delayed, and at that moment, Sumi pressed the recording button in her pocket. Now that I think about it, I heard an interesting story the other day. Sumi took out her cell phone and played back the recording. Living together is not realistic. We can still narrow it down. The voices of Siji and Yumi echoed in the living room. Their faces turned blank. A heavy silence fell over the living room as the recording ended. Shiji and Yu stared at each other, speechless. Mom. That's what Yumi said in a trembling voice. Excuses. Sumi's voice was quiet but true. Please read the memorandum again. Sumi points to the memorandum. Article 3. If the conditions are not fulfilled, the principal will be converted with an additional 2% interest per year. Makoto stands up in a panic. Mom, you've misunderstood. We really are living together. 5 times Sumi takes out a copy of a certified letter from her bag. I will consult with the lawyer and make a formal request for conversion. Lawyer Yumi's voice cracks. It's been about 2.5 months since June 1st. I'm requesting a conversion of 10.2 million yen, including interest. Sumi shows the calculation. I'm also requesting an additional 680,000 yen, which was paid through fraudulent acts. Mom, please wait. Shiji begs desperately. Can't we resolve this through discussion? Discussion. Tan stands up. You guys were the ones who said we could still squeeze it out. Yumi starts to cry. I'm sorry. But 10 million yen all of a sudden, that's your problem. Sumi puts her bag on her shoulder. The certified letter is scheduled to be delivered tomorrow. Please convert it within 2 weeks. Mom, please. Makoto bows his head as if he's about to do a full-body apology. Please think about TAE too. If you're thinking about Mio, you shouldn't have lied. Sumi heads to the front door. Mom, Makoto chases after her. I'm really sorry. I'll pay you back in installments, so I won't accept installments. I'm in the position of converting all at once. You guys are the ones who signed the memorandum that Sumi turns to. The front door closes quietly. Sumi's phone has been ringing continuously since the next morning. At first, it was from Shinko, and then it was from Mom, who was upset yesterday, so please let's talk. There's nothing to talk about. But 10.2 million yen is impossible.
If you want to pay in installments, please reread Article 3 of the memorandum. There's no mention of installments. Sumi hangs up the phone. 10 minutes later, Yumi says, "Mom, please. There's Tay's tuition and the mortgage." That must have been obvious from the beginning. But I never thought it would turn out like this. Sumi's voice becomes stern. Is this what it means to cheat me and take money? That's what I mean. He hangs up the phone. In the afternoon, Shiji's wife's mother calls. Yamada-san, I heard from her daughter. Please, change the pronunciation. Aren't we both family? In a trial, we shouldn't lie because we're family. In the evening, Sumi-chan calls from her relative's father. You don't have to be so strict. Would you forgive me if I cheated you out of 10 million yen? But he's your blood-related son. Even if you're blood-related, a promise is a promise. At midnight, she calls, crying. Mom, I'm really sorry. I don't know how to explain it, but I'll be honest. We might have no choice but to sell the house. That's up to you to decide. Mom, are you okay with us getting lost on the island? It wasn't me who made Tan get lost on the island for a little while longer. But please tell Mio-chan that she shouldn't lie. Sumi sighs deeply as she hangs up the phone. Despite feeling tired from the phone calls that kept coming in all day, his feelings remain unwavering. He talks to Kazu while watering the garden. Dad, I'm not wrong, right? 2 weeks later, on Friday, 20.2 million yen was transferred to Sumi's account. When he goes to the bank ATM, he finds that transfers from Yamada Shiji are prohibited. That evening, Shiji comes to Sumi's house alone. Mom transfers the money. He stands at the door with a tired expression. I checked. Tan answers briefly. We sold the house. The price has dropped considerably in the 2 months, but Shiji's voice is weak. That was enough to pay off the mortgage, and what's left is exactly 10.2 million yen. Shiji smiles wryly. After consulting with you, they move to a rented apartment. Mio tells him honestly that she lost her house because she broke her promise to grandma. Sumi's expression relaxes a little. Mio-chan, you shouldn't lie. An 8-year-old child teaches me something so obvious. Shiji bows his head. I'm really sorry. We were wrong to try to deceive your mother. I hope you understand. But you can never go back to a normal relationship with your mother, right? Sumi thinks. It's up to you from now on. Don't lie to Mio from now on. Be honest with Yumi too. If you can do that, tears will well up in Makoto's eyes. Give me some time. This time I want to realize a true relationship of trust. There's no need to rush. After Makoto leaves, Sumi stares at the bank book. 10.2 million yen. The money her husband left her has been returned with interest. But there are also things she has lost. Her son's trust, the bond of family, true time, drinking at night, a call from the lawyer. Thank you for your hard work, Mr. Yamada. You've recovered everything, and that's wonderful. Thank you very much. How is your relationship with your son? Time will tell.
After hanging up the phone, Sumi goes out into the garden. The flowers on her belly are shining white in the moonlight. 3 months later, Sumi is touring Silver Garden, a high-class nursing home in the city. This is Corner's room. The staff member who guides us introduces us to a bright private room facing south. From the window, we can see the flower bed in the courtyard, and enjoy the different flowers of the season. It's a spacious room with 12 rows of floors, a private toilet and a mini kitchen. Best of all, there's a 24-hour monitoring service. The initial rent is 5 million yen, and the usage fee is 150,000 yen. Corner does the math. The 10.2 million yen he collected will be more than enough. When can we move in? It's possible from next month. That night, Corner starts organizing his belongings at home. A photo of Shiji carefully packing up his memories. The wedding rings with the tableware he treasured. The phone in the living room rings. It's Mom Shiji. It's the first call from his son in a month. He's doing well. Yes, thanks to you, Mio actually wants to see Grandma. Corner's heart warms a little. Can we meet at the park next Sunday? Yu is reflecting on her actions too. Yeah. I'll think about it. Thank you. Tanji smiles as he hangs up the phone. Time certainly heals wounds. The following Sunday, Sumi meets her new family at a performance in the neighborhood. Grandma Mio comes over. Mio has grown up, hasn't she? Yes. I'll make a proper promise next time. The adults smile wryly at Mio's innocent words. Mom, I'm really sorry. She bows her head, wondering if the bow is too deep. We've already moved in. The four of them sit on a bench and spend some peaceful time together. On the way back, Makoto asks her, "Will you be okay by yourself, Mom? If anything happens, it'll be fine. I've decided to move into a good facility next month. I've decided to choose my old-fashioned way of speaking." Sumi's voice is calm, but it's filled with determination. We have plenty of money, so we can live in peace. A month later, Sumi moves into Silver Garden. In the morning, she looks out at the distant mountains while tending to the roses in the flower bed in the courtyard. Tanaka, a staff member, calls out to her. "Sumi, you're up early again today." "Good morning. Today, my son's family is coming to visit. I'm looking forward to that." Sumi smiles. It's not just about getting her money back. I regained my dignity and control over my life. A new life at the age of 74 is quietly beginning. I felt as if I could hear the voices of the roses in the garden swaying in the wind. Well done. I hope today's story has lit a little light in your heart too. If it resonated with you in some way, please give it a thumbs up. Your one like will be a great help in delivering moving dramas to more people through this channel, Life Reversal Theater 369. And please share your thoughts and experiences in the comments. I've had similar experiences too. It gave me courage and made me realize something. Any words are welcome. Your voices create rich connections. Life Reversal Theater 369 delivers daily stories of people who have changed their lives, regardless of age. When you're struggling, lost, or feeling lonely, remember this place. Here are the stories of people who, just like you, have faced difficulties and risen to their feet.
Subscribe to the channel and press the bell icon so you don't miss the next moving episode. See you again tomorrow for the next reversal strike. お母さんの面倒は見られないよ。そんなこと言われても困るんだ。その言葉を聞いたとき、静子さんは何も言えませんでした。息子の顔を見つめながら、ただ静かに微笑むことしかできなかったのです。中村静子さんは今年で76歳。千葉県の小さな家で一人暮らしをしています。夫は5年前に他界し、それからは静かな日々を送っています。毎朝、日の出とともに目覚め、庭の花々に水をやることが日課です。朝顔、マリーゴールド、そして亡き夫が大切にしていたバラ。その花々が静子さんの小さな喜びでした。暮らしは質素でも、心は豊かに。それが静子さんのモットーです。40年間小学校の教員として勤め上げ、一人息子を育て平穏な老後を迎えられたことに感謝していました。しかし、最近、体に変化を感じ始めています。階段の上り下りが辛くなり、時々めまいがするのです。先日は買い物袋を持ち帰る途中で何度も休まなければなりませんでした。鏡を見ると、いつの間にかシワが増え、背も少し丸くなっています。この変化は静かに、しかし確実に訪れているのです。このまま一人で暮らしていけるのかしら。そんな不安が静子さんの心の奥で少しずつ大きくなっていました。誰にも迷惑をかけたくない。それが彼女の口癖でしたが、いつか訪れる日のことを考えると、胸が締め付けられるのです。静子さんの人生は、決して派手ではありませんでしたが、誇りに満ちたものでした。40年間、地元の小学校で英語を教えていた静子さん。黒板の前に立ち、子供たちの目が輝く瞬間が何よりの喜びでした。元気よく挨拶すると、教室中から帰ってくる声。その記憶は今でも鮮明です。先生、私も先生みたいな大人になりたい。そう言ってくれた教え子たちが、今では社会の第一線で活躍しています。毎年と読年賀状には、かつての子供たちの成長した姿が映っていました。夫の中村健一さんとは教員同士として出会い、共に歩んだ50年間。穏やかで誠実な夫との生活は、静子さんの心の支えでした。毎週日曜日には二人で近くの公園を散歩し、四季の移ろいを楽しむのが習慣でした。静子、人生は短いからね。小さな幸せを大切にしよう。それが健一さんの口癖でした。5年前、健一さんは静かに眠るように旅立ちました。その時、静子さんの世界は一瞬で色を失ったように感じました。でも、彼女は立ち直りました。夫の分も精一杯生きようと決めたのです。一人息子の翔太さんは42歳。東京の出版社で編集者として働いています。真面目で几帳面な性格は父親譲り。小さい頃から本が好きで、静子さんが読み聞かせをしていた記憶が懐かしく思い出されます。翔太さんの妻である美希さんは39歳。広告会社に勤め、仕事熱心なキャリアウーマンとして知られています。結婚して7年になりますが、2人の間に子供はまだいません。2人とも忙しいからね。今は仕事が大事なのよ。静子さんはそう理解を示していました。しかし、最近の体調の変化は彼女に不安を抱かせていました。ある日の夕方、静子さんは翔太さんに電話をかけました。もしもし、翔太、お母さんよ。あ、お母さん。どうしたの？珍しいね。ごめんね。忙しいところ。ちょっと話があって。静子さんは言葉を選びながら最近の体調のことや将来の不安について話し始めました。そろそろ一人暮らしが難しくなってきてね。もし何かあった時のことを考えると。電話の向こうで翔太さんは沈黙しました。しばらくしてため息とともに返ってきた言葉は静子さんの心を凍りつかせました。お母さんの面倒は見られないよ。急にそんなこと言われても困るんだ。翔太さんの声は冷たくはなかったものの、決然としていました。ミキも僕も仕事が忙しいし、家だって狭いんだ。
今の生活を変えるのは無理だよ。静子さんは黙って聞いていました。息子の言い分も理解できます。若い二人には若い二人の生活があるのです。そうよね。ごめんなさい。考えなくていいのよ。ただ、少し不安になっただけだから。静子さんは優しく微笑みながら、そう答えました。しかし、電話を切った後、彼女の目から涙がこぼれ落ちました。翌週、静子さんは東京にある翔太さん夫婦のマンションを訪ねました。久しぶりの親子の時間を過ごそうと思ったのです。手土産には翔太さんの好きな桜餅を持って行きました。インターホンを押しましたが、壊れているのか反応しません。玄関まで行くとドアが開いていたので、お邪魔しますと口にして静子さんは玄関まで足を進めます。しかし、そこで聞こえてきたのは、キッチンから漏れるミキさんの声でした。お義母さんのこと、どうするつもり、施設を探した方がいいんじゃない。まだ大丈夫だよ。元気そうだし。でも、いつまでも一人で暮らせるわけないじゃない。介護なんて私たちには無理よ。仕事があるし。わかってるよ。でも今はまだ。早めに行っておかないと、後で大変になるわよ。お金を出すから施設に行ってもらうしかないわ。その会話を聞いた静子さんは、廊下の壁にも垂れかかりました。胸が痛くなるような感覚。でも、彼女は深呼吸をして気持ちを落ち着かせました。お母さん、来てたの。振り返ると、そこには驚いた表情の翔太さんが立っていました。ごめんね。インターホンを押したんだけど、壊れてるみたいでドアが開いてたから、勝手に入っちゃったの。静子さんは平静を装い、微笑みました。この瞬間、彼女は心の中で何かが決定的に変わったことを感じました。息子夫婦の本音を聞いてしまった今、もう後戻りはできません。それでも静子さんは、その日一日を息子夫婦と穏やかに過ごしました。表面上は何も変わらない優しい母親の姿を保ったまま。しかし、帰りの電車の中で彼女は窓に映る自分の顔を見つめながら静かに問いかけました。これからどうすればいいのかしら。今日のスーパーの帰りも、また休み歩いてしまったわ。翌日、静子さんは玄関で買い物袋を下ろしながら、小さくため息をつきました。かつては何でもないと思っていた日常の動作が今では少しずつ主に担ってきています。千葉の静かな住宅街にある静子さんの家。2階建ての古い一軒家は彼女と健一さんが共に選んだ思い出の詰まった場所です。しかし最近は階段の上り下りだけでも息が切れるようになってきました。冷蔵庫に食材を片付けながら静子さんは窓の外を眺めました。隣家の庭では隣人の高橋さん夫妻が孫と一緒に遊んでいます。笑い声が風に乗って聞こえてきます。あんな風に私も孫と遊べたらどんな匂いだろう。そんな思いが胸をよぎりましたが、すぐに首を振りました。翔太さんと美希さんには子供がいません。ですが、二人の選択を尊重すべきだと思っています。週に一度のシニアお茶会が静子さんの楽しみでした。近所の同世代が集まり、お茶を飲みながら日々の出来事や悩みを分かち合う場です。佐藤さん、息子さん家族との同居はどうですか？静子さんは同じく息子夫婦と暮らしている佐藤幸子さんに尋ねました。正直言うと、大変よ。孫は可愛いけど、嫁との関係が。佐藤さんは少し声を落として続けました。何をするにも古い考えねって言われるし、台所を使っても片付けが違うって。もう自分の居場所がないみたいで。一方、田村陽子さんは明るく笑顔で話します。私は一人暮らしを楽しんでるわ。週に2回は合唱団の練習があるし、ボランティアもしてるの。子供たちは月に一度来てくれるけど、お互い適度な距離がちょうどいいのよ。様々な老後の形がある。静子さんはそう実感しました。ある朝、新聞を読んでいた静子さんは、ある記事に目が留まりました。独居高齢女性、自宅で倒れ3日後に発見に幸い1名を取り留めるという見出しです。記事によると、その女性は静子さんと同じ76歳。
近所の人が新聞が溜まっているのを不審に思い、警察に通報したとのことでした。もし私があんな風に倒れたら誰も気づいてくれないかもしれない。その考えが頭から離れなくなりました。夜、一人ベッドに横になると、不意に恐怖が襲ってきます。何かあった時、誰も助けてくれない。その不安が徐々に大きくなっていきました。翌週、静子さんは再び息子に電話をかけました。今度は勇気を出して、もう少し具体的に相談しようと決めていたのです。翔太、お母さんね、これからのことを真剣に考えなきゃいけないと思って。母さん、今本当に忙しいんだ。締め切りが迫ってて。そう、ごめんなさい。でも私、一人で住むのがだんだん不安になってきて。今は考える余裕がないんだ。また今度にしてくれない？電話の向こうから聞こえる翔太さんの声は、疲れていて少しイライラしているようでした。わかったわ。お仕事頑張ってね。静子さんは無理に明るく返事をし、電話を切りました。窓の外は雨が降り始めていました。雨音を聞きながら、彼女は自分の将来について考え始めました。やはり施設を探すべきかしら。翌日、静子さんは地域包括支援センターを訪れました。老人ホームの資料をもらい、自宅で丁寧に読み込みました。しかし、月々の費用を見て愕然としました。入居一時金300万円、月額万円。年金だけでは到底賄えません。貯金を崩せば何年か過ごせるかもしれませんが、長生きすれば貯金は底をつきます。それでも一箇所、比較的費用が安い施設を見つけ、見学に行くことにしました。ご家族は、受付で担当者に尋ねられた静子さんは一瞬言葉に詰まりました。息子が一人いますが、東京にいるので。そうですか。では身元引受人は息子さんになりますね。はい。ご家族の同意も必要になりますので、後日ご一緒に来ていただけますか。静子さんは困惑した表情でうなずきました。息子に頼むことさえ、今では難しく感じます。施設内を案内されながら、静子さんは廊下に並ぶ車椅子やテレビを無表情で見つめる入居者たちの姿を目にしました。清潔で設備は整っていますが、どこか生気がない印象です。ここが私の最後の家になるのかしら。その思いに胸が締め付けられるような感覚がありました。帰り道、バスの中から見えた公園で遊ぶ子供たちの姿がなぜか涙を誘いました。かつて教壇に立ち、多くの子供たちの成長を見守ってきた自分。しかし今は誰にも必要とされていないような気持ちになるのです。家に戻った静子さんは夕闇の迫る部屋に一人座りました。テーブルの上には施設の資料が広げられています。壁には健一さんとの思い出の写真、翔太さんの成長の記録。長年積み重ねてきた人生の証がこの家には詰まっています。こんな老後が待っていたなんて。そっと漏れたつぶやきは誰にも聞かれることなく静かな部屋の空気に溶けていきました。雨の降る木曜日の夜、静子さんの生活は予期せぬ転機を迎えました。夕食後、いつものようにテレビを見ていた静子さん。健康番組を見ながらメモを取るのが習慣でした。血圧を下げる食べ物というテーマに興味を持ち、熱心に聞き入っています。お茶を入れようかしら。番組の合間に立ち上がった静子さんは、キッチンに向かいました。しかし突然、目の前が暗くなり、めまいに襲われます。バランスを崩した彼女は、思わず床に手をついて体を支えようとしましたが、間に合いませんでした。床に倒れ込む音が、静かな家に響きました。痛い。右腰に鋭い痛みが走ります。動こうとしても、痛みで体が言うことを聞きません。電話は今のテーブルの上。手の届かない場所です。誰か。声を上げても、誰も答えてくれません。窓の外は雨音だけが響いています。静子さんは冷たい床の上で夜を過ごすことになりました。痛みと恐怖、そして孤独感。時計の針だけがゆっくりと進んでいきます。こんな風に終わるのかしら。朝方になり、
窓から薄明るい光が差し込み始めた頃、偶然訪れた郵便配達員の浜田さんが異変に気づきました。静子さん、大丈夫ですか？インターホンの呼びかけに返事がないため、念のために窓から中を覗いた浜田さんは、床に横たわる静子さんを発見したのです。救急車のサイレンが住宅街に鳴り響きました。病院に運ばれた静子さんの診断は、大腿骨の軽い骨折と脱水症状。一晩中水も飲めず、動けなかったことが体に負担をかけていました。一人暮らしは危険です。ご家族に連絡を取りましょう。担当医の真剣な表情に、静子さんは小さくうなずきました。看護師が翔太さんに連絡を取ってくれましたが、返ってきた答えはまたしても期待を裏切るものでした。今、大事な仕事の締め切りですぐには行けないんです。病室で一人、点滴を受けながら窓の外を眺める静子さん。雨は上がり、青空が見え始めていました。こんにちは、隣のベッドの田中です。声をかけてきたのは、同じ病室に入院している80歳の田中梅子さん。温かな笑顔の女性でした。中村です。よろしくお願いします。会話が始まり、二人はお互いの境遇を語り合いました。田中さんもまた一人暮らしの身。しかし、彼女の表情は明るく、生き生きとしていました。子供たちは遠くにいるんですよ。でも、私は自分の人生を大切にしています。でも、お一人で不安じゃありませんか？静子さんの問いかけに、田中さんは静かに微笑みました。子供に期待するのはやめましょう。私たちには私たちの生き方があるんですから。その言葉は、静子さんの心に深く響きました。私は70歳を過ぎてから、ボランティアを始めたんです。今は週に2回、図書館で子供たちに読み聞かせをしています。彼らが喜んでくれる顔を見るのが私の生きがいになりました。田中さんの話を聞きながら、静子さんの心に小さな明かりが灯りました。私も何か始められるかしら。もちろんです。人生はいつからでもやり直せるんですよ。田中さんの言葉は、長い間閉ざされていた扉を静かに開くかのようでした。静子さんは初めて自分自身の未来について違う視点から考え始めました。私には私の人生がある。病室の窓から差し込む日の光が彼女の顔を優しく照らしていました。病院から退院した静子さんは以前とは何か違う表情をしていました。田中梅子さんとの出会いは彼女の心に新しい種をまいたのです。静子さん、もう少し休んだ方がいいですよ。ホームヘルパーの山口さんが週に2回家事の手伝いに来てくれるようになりました。地域包括支援センターが手配してくれたサービスです。ありがとう。でも私、やってみたいことがあるの。静子さんは押し入れの奥から古いキャリーバッグを引っ張り出しました。その中には長年しまっていたものがありました。シニア海外ボランティアというパンフレット。健一さんが生きていた頃、二人でいつか退職したら行ってみようねと話していたものです。やがて健一さんの病気で夢は棚上げになり、彼女もすっかり忘れていました。今からでも遅くないかしら。パンフレットに記載された活動内容は、主に途上国での教育支援。小学校の教員として40年の経験を持つ静子さんにとってうってつけの活動でした。中村先生の英語力なら十分活躍できますよ。問い合わせた団体の担当者は彼女の経歴を聞いて熱心に進めてくれました。東南アジアの村での英語教育プログラムがあるとのこと。でも、私はもう76歳で、私たちの団体には80代の方も活躍されていますよ。年齢よりも意欲が大切なんです。その言葉に静子さんの心は動きました。彼女は決意を固めました。この家を売り、身の回りの整理をすれば新しい生活を始められるかもしれない。そう考えると、胸がワクワクしてきました。健一さん。私、行ってみようと思うの。仏壇の前で手を合わせながら、静子さんは亡き夫に語りかけました。数日後、彼女は翔太さんに電話をかけました。今度は覚悟を決めての連絡です。お母さん、どうしたの？
具合は良くなった。もう随分良くなったわ。翔太。あなたに話があるの。静子さんは自分の決断について話し始めました。家を売り、貯金と合わせてシニア海外ボランティアに参加したいこと。東南アジアで子供たちに英語を教える活動に携わりたいということを。母さん、冗談でしょ。そんなことできるわけないじゃないか。翔太さんの声は半ば呆れたようでした。何を言ってるの？お母さんの年で外国なんて無理だよ。危険だし、体力的にも。翔太。私はもう決めたの。静子さんの声は珍しく毅然としていました。もう私のことを心配しなくていいのよ。これからは自分の人生を自分で決めていくわ。息子の反対を予想していた静子さんは冷静に対応しました。その態度に、翔太さんは言葉を失ったようでした。翌週末、翔太さんと美希さんが急遽静子さんの家を訪れました。二人の表情は硬く、明らかに彼女の決断を止めに来たようでした。お母さん、もう一度考え直してほしい。翔太さんは食卓に座りながら言いました。いくらなんでも無謀すぎる。もし何かあったらどうするの？そうですよ、お義母さん。私たちだって責任感じます。美希さんも珍しく心配そうな表情を見せました。二人とも、ありがとう。でも私は大丈夫。静子さんは穏やかに、しかし決意を込めて答えました。長年、私は教員として多くの子供たちの成長を見守ってきたわ。今度は違う国の子供たちの力になれるかもしれない。これは私にとっての喜びなの。でもお母さんには無理だよ。言葉だって違うし。翔太、お母さんは英語の教員だったのよ。それに団体のサポートもあるから安心して。静子さんの目には久しぶりに光が戻ってきていました。その後、ほぼ半ば静子さんが強引に話を進めていったのです。もう戻ってこないかもしれないわね。出発前日、最後の荷造りをしながら、静子さんはそう言いました。何言ってるんだよ。当然戻ってくるだろ。翔太さんは困惑した表情で返しました。わからないわ。もしかしたら、私はそこで新しい人生を見つけるかもしれない。静かに微笑みながら、静子さんは小さなカバンに夫との写真を丁寧に収めました。人生は思った以上に長いのよ。でも同時に、あっという間だから残りの時間は自分らしく生きたいの。その言葉に、翔太さんはもう反論できませんでした。母親の目に宿る決意と静かな情熱を前に、彼は何も言えなくなったのです。中村先生。東南アジアの小さな村の学校で子供たちの声が明るく響き渡ります。静子さんの周りには目を輝かせた子供たちが集まっています。それから5年。静子さんはこの村で英語教師として新しい人生を歩んでいました。76歳で始めた挑戦は多くの人の予想を裏切り、見事に花開いていたのです。シンプルな教室には必要最低限の設備しかありません。黒板は古く、机も椅子も粗末なものです。しかし、そこには子供たちの学ぶ意欲と静子さんの教える喜びで満ちていました。日本では年を取ると、どこか隅に追いやられるような気がしていたの。同じくシニアボランティアとして活動する仲間たちとの夕食会で静子さんはそう語りました。ここでは違うわ。私の経験や知識が本当に必要とされている。それがどれほど幸せなことか。長年の教員経験を持つ静子さんの指導は村の学校に大きな変化をもたらしました。子供たちの英語力は飛躍的に向上し、中には奨学金を得て都会の大学に進学する生徒も現れ始めています。私たちシニアには若い人たちとは違う強みがあるのよ。72歳で看護師として活動している田辺さんはうなずきながら言いました。焦らなくていい。競争する必要もない。ただ自分のペースで自分にできることを精一杯するだけ。静子さんたちシニアボランティアのグループは月に一度集まって経験を分かち合っています。60代から80代まで
様々な背景を持つ日本人が第二の人生を海外で見つけたのです。正直なところ、最初は失敗だったと思っていました。68歳の佐藤さんは少し恥ずかしそうに話します。日本の会社をリストラされ、妻とも離婚し、途方に暮れていました。だからもう終わりだと思って海外ボランティアに応募したんです。そして、今では人生で最も充実した日々を送っています。こんな幸せな時間が待っているとは。彼らの話を聞きながら、静子さんは深くうなずきました。老いるということは、終わりではなく、新しい始まりになり得ること。それを身をもって体験しているのです。日本の高齢化社会では、多くの方が孤独と向き合っています。地域の集会で講演する機会を得た静子さんは、自分の経験を踏まえて話します。しかし、年を重ねることで得られる知恵や経験は、社会にとって大きな財産のはずです。問題は、それを生かす場所が限られていること。だから私たちは、自ら新しい場所を探す勇気を持つべきなのかもしれません。村の人々は静子さんを賢い祖母として敬い、子供たちは日本のおばあちゃんとして慕っています。彼女がここで見つけたのは、単なる居場所ではなく、自分の存在意義でした。家族だからといって、必ずしも理解し合えるわけではない。静かな夕暮れ時、静子さんは宿舎のベランダから夕日を眺めながら思いを巡らせます。息子夫婦が悪かったわけではないの。彼らには彼らの人生があり、価値観がある。ただ、私にもまた自分の人生を生きる権利があったということ。それに気づくのに時間がかかってしまった。老後の生き方に正解はありません。子供と同居する人、施設で静かに過ごす人、趣味に生きる人、そして静子さんのように思い切った冒険に出る人。様々な選択肢がある中で自分にとっての幸せを見つける勇気が大切なのです。誰かの期待に応えるための人生から自分の選択による人生へ。それが静子さんが見つけた答えでした。村の学校の壁には子供たちが描いた静子さんの肖像画が飾られています。白髪の優しい笑顔のその絵の下には英語で BLOVED Teacher 私たちの愛する先生と書かれていました。今、私は本当の意味で必要とされているのね。そうつぶやく静子さんの目は76歳で日本を離れた時よりもずっと若々しく輝いていたのです。夕暮れ時、静子さんは宿舎の小さな机に向かっていました。日本から届いた一通の手紙を前にしばらく動かずにいます。差出人は息子の翔太さんです。5年間、彼らの間には時折電話と年賀状のやり取りがあるだけでした。しかし、この手紙は明らかに違っていました。厚みのある封筒。丁寧な筆跡です。静子さんはゆっくりと封を開けました。お母さんへ。そこには長い手紙が入っていました。翔太さんの心境の変化、美希さんとの離婚、仕事での挫折、そして何より母への謝罪と後悔の言葉が綴られていました。僕は何も分かっていなかった。お母さんの気持ちも、大切なことも。翔太さんは自分の過ちを素直に認め、許しを請うていました。最近、僕も50歳になり、初めて本当の孤独を知りました。そして思い出したんです。お母さんが伝えようとしていたことを。手紙を読み終えた静子さんの方には、静かに涙が伝っていました。怒りも悲しみも、すでに過去のもの。残っているのは、ほんのりとした温かさだけでした。窓の外では、村の子供たちが遊ぶ声が聞こえています。明日もまた、教室で彼らの笑顔に会える。そう思うと、胸が温かくなります。人生は何が起こるか予測できない真似。静子さんは窓際に移動し、沈みゆく夕日を眺めながらつぶやきました。誰にも明日は見えません。だからこそ、今この瞬間を大切に、自分らしく生きることが重要なのでしょう。静子さんは机に戻り、息子への返信を書き始めました。翔太へ。お母さんは今、とても幸せです。彼女は息子を許し、新たな関係の可能性を示唆していました。過去は変えられなくても、これからの関係は変えられる。それが彼女の出した答えでした。
面倒は見ないと言われた言葉が5年前の静子さんを深く傷つけたことは事実です。しかし、その痛みがなければ、今の彼女もなかったかもしれません。時に人生の転機は、最も予期せぬ形でやってくるもの。危機や失望が新たな道への扉を開くことがあります。中村静子さんの物語は、老いることの意味、家族との関係、そして何より自分の人生は自分のものだということを私たちに教えてくれています。人生は予測できないからこそ、今この瞬間を大切に自分らしく生きてほしい。あなたの選択があなたの人生を作るのですから。この動画があなたの心に響いたなら、ぜひチャンネル登録とコメントをお願いします。あなた自身や大切な方の老後についての思いをコメント欄でぜひシェアしてください。物語を最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あの嫁、このまま消えればいいのに。ほんとそう。このままあの子が消えたら最高なのにね。キャハハ。私は予定していた出張から一日早く帰宅することになり、憂鬱な気分で玄関のドアを開けると、姑と義士の嫌な会話を耳にしてしまった。姑と義士は相変わらず私の悪口を言っている。二人は私が帰ってきたことに気づいていない。竹雄の出世にも響くし、足引っ張られても困るじゃない？このまま締め出しちゃおうか。私への悪口は相変わらずひどい。しかし、ただいつもと一つ違うのは、嫌味を聞かされたのではなく、聞いてしまったことだ。これはまた、いつもとは違う辛さがある。不意打ちのようなもので、かなり辛い。けれど、二人は私のそんな気持ちも知らず、下びた笑い声を上げている。私がいないと思っているとはいえ、聞くに耐えない内容だ。いや、この二人は結局、私が目の前にいても、はっきり言ってくるだろう。二人の本心が見えた今、私はもう、この人たちに関わりたくない。また、この二人に何も言わない夫の竹雄も同等だ。そして私はあることを決めた。あとはタイミングだけだ。そこが難しいかと思ったが、思ったよりも早くにチャンスは訪れた。神様も私に味方をしてくれているのかもしれない。これであの三人と関わらなくて済む。当然だが、今までされてきた理不尽なことは、あの三人にしっかりと返す。私は二人に声をかけず、静かに微笑むと、そっと家から出て行った。私は律子、廃材アーティストをしている。廃材アートとは、文字通り、廃材を使って作品を作ることだ。作品は、絵画や工作物など様々ある。昨今の SDGs の流行にも沿っていて、注目されている分野の一つだ。もちろん、いくつも作っているので、場所は取ってしまう。なので、私は専用の工房も携えた。数年前にローンを組んで購入した自宅。その裏庭に私の専用工房がある。ここで行う廃材アートが私の生きがいだ。ちなみに私は結婚している。某省に勤務する国家公務員の夫である武郎と二人暮らしだ。子供はいないが今の時代、それは決して悪いことではない。夫の武郎と一緒に暮らしながら廃材アートをする生活は私にとって幸せだ。けれどこの幸せな生活に突然暗雲が差してくることになる。姑と義士の里美がうちに来て突然同居を持ちかけてきたからだ。私はそれに反対した。竹雄さん、私あの人たちと一緒に住むのは嫌よ。あなたと一緒に二人で暮らしていきたいの。うちはそんなに広くない。4人で住んだらかなり手狭になる。それに加え、私は姑と里美がなんとなく苦手だった。
以前にも会ったことがあるのだが、どことなく私とは合わない感じがしたのだ。けれど、竹雄は私の願いを聞き入れない。むしろ、私を悪者みたいに言ってくる。律子、そんなひどいことを言うなよ。俺の母と姉だぞ。わかってるわ。でも、申し訳ないけど何か合わない気がするの。そこから私は話していったが、竹雄は真剣に取り合わない。まあ別にいいだろう。律子は気にしすぎだよ。大人になれって。竹雄は私にそう告げて、姑と里美を家に迎え入れてしまったのだ。すると、姑と義士は、全身から横柄なオーラをにじみ出させながら、敷居をまたいできた。よろしくね。よろしく。姑と義士は、私を軽く侮るような眼差しで見つめると、そのまま奥に入っていく。そして予感した通り、この日から私の受難の日々が始まったのだ。姑と里美は、私をいつも馬鹿にしてきた。きっと、廃材アーティストを心よく思っていないのだろう。姑の息子である竹雄が、国家公務員であることにも起因しているのは間違いない。廃材アーティストのように王道とは呼べない仕事を、姑も里美も馬鹿にしているのだ。二人とも私と廊下ですれ違うたびに、鼻をつまんで怪訝な顔をしてくる。ああ、臭い。腐った匂いがするわ。律子さんマジでさ、変な匂い移さないでよね。また、食事中もひどい。なんかこの料理、ゴミ処理施設の匂いがするわね。ほんと、マジで臭い。食べる前からゴミじゃん。キャハハ。そう言って、私を馬鹿にするのは日常茶飯事。この前など、私はさらにひどい仕打ちを受けた。これさ、料理じゃなくてゴミだわ。確かに、こんなん捨てちゃえ。そう言って二人は笑いながら、私が作った料理を目の前でゴミ袋にザザーっと捨てたのだ。全くもってひどすぎる。私だって暇じゃない。それに手もしっかり洗っているし、消臭源を体に振りかけてから料理を作っている。廃材アートは確かに匂いが体につくからだ。でも、しっかり消臭すれば問題ない。にもかかわらず、料理をゴミ袋に捨て去るなんてひどすぎる。また、これだけではない。姑と里美は、私が廃材アートをしている時にまで、ひどい仕打ちをしてきた。私が廃材アートを作っている時に、ゴミ袋の束を投げ込んできたのだ。あんたのゴミ、ちゃんと入れるもん持ってきてやったよ。ゴミはうち、ゴミは中、キャハハ。二人が投げつけてきたゴミ袋の束が、私にバシバシッと音を立ててぶつかった。それ自体の痛みはさほどではないが、私の心は大きくへこまされてしまう。私が一生懸命作っている作品を完全に馬鹿にして蔑んでくるからだ。それでも私は今まで何とか耐えていたが、もう限界に達してしまった。これ以上、二人とは一緒にいたくない。もう無理だ。心が壊れてしまう。なので私は帰宅した竹雄に助けを求めた。二人が私にしてきた悪事を竹雄に訴えたのだ。というわけなの。だからもう無理よ。お願い。私を助けるために、あの二人にちゃんと言って。でも、竹雄は味方になってくれないし、私を慰めてくれることもしない。律子、俺にそんなくだらないことを言うなよ。男はな、家庭のトラブルに口を出さないものだ。そんな、竹雄さん。私は悔しくてぐっと身を乗り出した。
けれど竹雄は軽く呆れた顔でため息をつく始末だ。まったく、お前は大げさなんだよ。ちょっとぐらい我慢しろ。竹雄はうんざりしながらそうこぼすと、そのまま部屋に入り、私を置いて先に寝てしまった。最近は私と一緒に寝ることもほとんどない。なんだか夫婦というより同居人みたいだ。以前よりも心の距離を感じる。竹雄が相談にも乗ってくれない以上、私は一人だ。姑と義士からの嫌がらせはひどいのに、誰にも相談すらできない。激しいストレスで、私の胃がキリキリと痛む。なんで？どうしてなの？このままだと、私は病気になってしまいそうだ。そんな孤立無縁の私に、姑は別な角度から嫌がらせをしてきた。姑は自宅に彼女の友人たちを呼び、私を嘲笑うのだ。特に仕事をしているわけでもない姑は、友人たちとお菓子を食べながらだべっている。私の家さ、いつかテレビに出ると思うのよ。テレビに？友人たちが驚いた顔を浮かべると、姑はにやりと嫌な笑みを浮かべた。顔から意地の悪さがにじみ出ている。だってさ、私の家にはゴミを集めてるゴミ屋敷予備軍がいるんだもん。姑は私にわざと聞こえるような大きな声でさらに嘲笑う。ゴミ嫁のいるゴミ屋敷としていつ取材が来てたっておかしくないわ。あはっはっは。本当にひどい言い草だ。廃材アートは確かにゴミを集める過程はある。けれど私は単にゴミ集めをしているわけじゃない。それを作品として組み立てて命を吹き込んでいるのだ。一度捨てられたものを価値あるものとして再創造する。廃材アートはクリエイティブな仕事に他ならない。時代の潮流にだって合っている。物を大切にする気持ちを知ってもらえる誇りある仕事なのだ。けれど姑はそれを理解しようともせず、私をゴミ屋敷予備軍呼ばわりする。友人たちにだけにではない。姑は近所の人たちにも吹聴して回るのだ。はあ、ゴミを捨てない嫁ってどう思います？そう、ありえないでしょ？私ストレスでおかしくなりそうなのよ。その吹聴のせいで、私は近所の人たちからも変人扱いをされている。また、義士のターゲットは近所の人たちではない。私の夫である竹雄だ。家に帰ってきて食事をしている竹雄に、里美は怪訝な顔を浮かべ告げてゆく。ねえ竹雄、あんなゴミ臭い女のどこがいいわけ？里美から問われた竹雄は、ビールをクイッと飲み干して、コップをたんと置いた。ちょっと、それはさすがに言い過ぎだろう。けれど里美はひるまない。むしろ、竹雄を少し強く見据えた。言い過ぎなんかじゃないわよ、竹雄。あなたにはふさわしくないの。優秀なんだから本当はわかってるでしょ？いや、ふさわしくないって言われても。竹雄はちょっと口ごもっている。里美にプライドをくすぐるようなことを言われたからだ。国家公務員である竹雄はもともとプライドがすごく高い。そこを義士にうまく利用されて、わずかにあった反論の気持ちも失せている。それに加えて、竹雄は私に最近冷たい。少なくとも、私に対して以前のような気持ちはないのだろう。そうなると、私がしている廃材アートに対する考えが変わっていてもおかしくはない。心の中では、私を汚い女だと思っているはずだ。
昔の竹雄なら、義士からあんなことを言われて、口ごもるなんてしなかっただろう。私を侮辱するようなことを言われたら、激怒したに違いない。義士はそんな竹雄を見据えたまま、にやりと笑みを浮かべた。ふふ、竹雄、私がいい人紹介してあげようか？捨てちゃいなよ、あんなゴミ嫁。あんたにはもっといい女がふさわしいわ。その会話を、私は胸が締め付けられる思いでひっそりと聞いていた。また同時に、かすかにでも期待をせずにはいられない。竹雄が義士にガツンと言い返してくれることをだ。けれど、その期待は淡く散る。竹雄が里見にそれ以上反論することは、やはりもうなかったのだ。里見の前で、竹雄は神妙な顔をしながら、斜め下を向いている。私はそれを確認すると、その場からそっと姿を消した。正直、すごく悲しい。私の心の中には、工房よりもたくさんの廃材で満たされてしまった。はあ、こんな廃材はうんざりだわ。精神的な疲労によって、私の全身が鉛のようにどっと重くなる。私はベッドに入り毛布にくるまったが、全くの無駄だった。竹雄に裏切られた悲しさが全身を冷やしていくからだ。悔しくて、悲しくて、涙が私の頬を横に伝う。なんでこんな風に思われなきゃいけないの？私はただ一生懸命やってるだけなのに。それからしばらく経過したある日、私は遠方へ出張が決まった。廃材アートの関係で遠方へ赴かなければいけなくなったのだ。確かに遠方へ行くのは少し大変ではある。けれど私は嬉しかった。この出張は私の廃材アートの活動において大きなチャンスだからだ。しかし、喜んでばかりはいられない。きっと姑と里見から言われのない侮辱を受けるに決まっている。タイミングが悪かった。なんと、私と竹雄が出張する日が被ってしまったのだ。これにより、私の予想は的中してしまう。姑と里見は怪げな顔をじとっと私に向けてきた。出張？何よそれ。竹雄は公務員だから当然だけど、あんたはそんな必要ないでしょ。あのゴミ部屋にずっとこもってるんだから。あ、もしかして律子さん、浮気じゃない？竹雄が出張中にとか考えたよね。やはり、私が思った通りだ。二人とも勝手な推測で、私を悪者扱いしてきた。予想してたとはいえ、こういうのは本当にしんどい。けれど、姑と義士は、さらに私へ言ってくる。ほんと、顔は綺麗なのに性悪よね。あ、でも仕方ないか。そうそう。だって律子さんってゴミ女なんだもん。汚くて当然だし。もちろん、私の出張は浮気なんかではない。廃材アートの活動のためだ。そもそも私は浮気しようとか思わない。我慢しているとかではなく、廃材アートに夢中だからだ。この気持ちは何かに夢中になったことがある人ならわかるだろう。逆に、そういうのがなければわからない。姑も里見も後者であることに間違いない。だからこそ、出張するといえば浮気という短絡で下びた発想しか出てこないのだ。ある意味、かわいそうに思えてしまう。申し訳ないけど、こんな二人をまともに相手していても意味はない。なので、私は二人が浴びせてくる心ない言葉を無視して、そのまま出張先へと向かった。
移動中に新幹線の窓から景色を眺めながら、切なく思いを巡らせてゆく。姑と里美がうちに住むようになってから、私は二人からの嫌がらせに耐えてきた。また、竹雄がいつか私の味方になってくれると信じてきた。けれど、そのどちらも、もういい。そろそろ終わらせる時だ。二人が廃材アートを理解することは、この先きっとないだろう。また、竹雄が冷たくなった根本的な理由も私は知っている。いや、掴んだという方が正しい。あとはタイミングを見計らうだけだ。タイミングというのはなかなか難しい。特にこういったことに対してはそうだ。しっかりとタイミングを見計らっていかなければいけない。しかしそのタイミングは、幸か不幸か、意外と早く訪れることになる。それは、私が出張から帰ってきた時のことだった。私は二人に、出張の期間を3日間だと伝えていたが、1日早く終わったのだ。もちろん、成果は上々。私の廃材アーティストとしての活躍もより広げられていけそうだ。なので私は予定よりも1日早く帰宅することにした。もちろん気分は良くない。さっきまで軽やかな気分だったのに家の前に立つと気分が重くなる。本来家は気持ちをリラックスできる場所だ。しかし今の私にとってはそうではない。まるで牢獄に戻らなければいけないような気持ちになってしまう。家の中には姑と義士がいるからだ。なので正直帰りたくはない。でも私は仕方なく帰宅して玄関のドアを開ける。しかし私は玄関から先へは進まなかった。その時に姑と里美の話し声が聞こえてきてしまったからだ。姑と里美は相変わらず私の悪口を言っている。二人は私が帰ってきたことに気づいていない。あのゴミ嫁さ、この前なんて私に3万しか小遣いくれなかったのよ。やば、3万とかマジでしけてるよね。自分がゴミだからって、そんな金じゃ困るし。二人の私への悪口は相変わらずひどい。ただいつもと一つ違う。聞かされたのではなく、聞いてしまったことだ。これはまた、いつもとは違う辛さがある。不意打ちのようなもので、かなり辛い。けれど、二人は私のそんな気持ちも知らず、げびた笑い声を上げている。でもまあ、ゴミ嫁なんだから当たり前か。ギャハハ。ギャハハ。そうね。てか、竹雄の出世にも響くし、あいつあのまま消えてくれればいいのに。そこからも、姑と義士のおぞましい話は続いてゆく。私がいないと思っているとはいえ、聞くに耐えない内容だ。いや、この二人は結局、私が目の前にいても言ってくる。何より、今のが二人の本心であることがはっきりと確認できた。こんな二人に、私はもう関わりたくない。また、この二人に何も言わない夫の竹雄も同等だ。あんな冷たい人と、私は未来を歩んでいく気持ちはみじんもない。考えただけでうんざりする。なので、私は二人に声をかけず静かに微笑むと、そっと家から出て行った。もちろん、これは負けではない。カチャリと静かに閉まった扉の音は、私の反撃の合図だ。さよなら、かわいそうな人たち。私はその夜、ビジネスホテルに泊まった。コンビニで買ったお弁当を食べ、テレビを見ている。別に贅沢をしているわけではない。けれど、久々に落ち着ける。
姑と義士、そして竹雄もいないからだ。皮肉にも幸せとは何があるかではなく、不要な物事がないことだと実感させられた。これに気づかせてくれたことには唯一感謝しておこう。私は出張の疲れを洗い落とすために、シャワーを浴びて白いバスローブに身を包んだ。そしてワイングラスを片手に夜景を静かに見つめている。ここは見晴らしもいい。いろんなビルに灯るあまたの光を見つめながら、私は思いを巡らせてゆく。ここから見える景色は綺麗だ。けれど、この明かりの一つ一つにいろんなドラマがあるのだろう。幸せに笑っている人や、何かに向けて頑張っている人、また私のように悲壮な決意をしている人もいるはずだ。人生いろいろ、何を作るかは廃材アートと一緒ね。私はそうつぶやくと、ワイングラスを片手に持ったまま、スマホで竹雄に電話をかける。何コールか鳴ったが、竹雄は電話に出ない。そのまま留守電につながった。きっと竹雄こそ、出張でどこぞの誰かとよろしくやっているのだろう。でも、私はそれについて悲しくも悔しくもない。むしろ好都合だ。こちらから電話しておいてなんだが、竹雄とはもう話したくもない。なので私は電話がピーッと鳴った後に留守電メッセージだけを吹き込む。竹雄さん、私もう帰らないから。じゃあね。私は端的にメッセージを吹き込むと、すぐに着信拒否に設定をした。折り返しの電話に対応なんてしたくないからだ。今まで私は散々無視されてきたのだから悪いとも思わない。むしろせいせいする。しばらくこのホテルでゆっくりするのも悪くないだろう。たまりにたまったストレスをワインで流しても決して罰は当たらないはずだ。私はこれまでずっと理不尽な仕打ちに耐えてきたのだから。それに私にはやることがある。この心に溜め込まれてしまった廃材を素敵な形に再生をしなければいけない。こういったアートも私の腕の見せ所だ。そう思うと心が躍る。これも煩わしい人たちがいなくなった余裕から思えるのだろう。私はソファーに腰掛け、夜景を見つめたまま、ワイングラスを片手でくゆらせた。きらめく星々と無数の明かりが私を照らしている。私を舐めすぎたようね。廃材アーティストのやり方、たっぷり味わってもらうわ。さあ、ここから反撃開始だ。翌朝、私が泊まっている部屋のドアがどんどんどんとけたたましくノックされた。せっかくゆったりとしていたのに、このやかましい音で台無しだ。けれど、私は慌ててはいない。大方の予想はついている。竹雄が私の居場所を突き止めたのだろう。予想よりは早いが想定内だ。国家公務員である竹雄は頭の回転が早い。また、職業柄それなりに人脈もある。そういったものを使い、私の居場所を掴んだのだろう。もしくは、私が思いを巡らす中、今予想した通りの人たちがドアを蹴破って入ってきた。それは警察だ。制服警官である彼らは私に向かい、どかどかと足音を立てながらかけてくる。彼らは私の周りを囲むと大声を上げた。奥様を無事保護いたしました。彼らには申し訳ないが、私は残念そうにため息をついてしまう。この後に誰が部屋に入ってくるのかを分かっているからだ。そして予想通り、竹雄が必死な顔で私に駆け寄ってきた。律子よかった。誘拐されたかと思ったよ。
竹雄は私を強く抱きしめている。こんな風にされたら、私は昔であれば嬉しかったに違いないだろう。けれど、正直今はうざったい。竹雄が私を探し出したのは、誘拐への心配ではないからだ。それを私はわかっている。現に竹雄は、警察の人たちを追い返そうとしていた。もういい。あんたらは帰ってくれ。ですが、いいって言ってんだろう。本当に誘拐されたと思っているなら、決してこんなことはしない。犯人がまだ近くにいるかもしれないし、警察の人たちもそれを心配している。私から事情を聴取しようとしているのも、そのためだ。本当に心配しているなら、これが普通だろう。なのに竹雄は、そんな彼らを追い返そうとしているのだ。行動として不自然極まりない。ただ、警察の人たちも、竹雄には呆れたようだ。いぶかしむ顔で竹雄を見つめながらも、片手で頭をかいて部屋を出て行く。警察の人たちからしたら、とんだ茶番に付き合わされたといった感じだろう。彼らを気の毒に思ってしまう。けれど、竹雄は違うらしい。というよりも、そんなことを考える余裕がないのだろう。警察の人たちが部屋から去ると、竹雄は私に向かい、バッと土下座をしてきた。すまん。戻ってきてくれ。竹雄は額を床にこすりつけている。さっきと違い、パフォーマンスでも何でもない。必死であることが私に伝わってくる。けど、私は動じない。ソファーに腰掛けたまま、冷たく竹雄を見下ろした。はぁ？何それ？姿勢と言葉がミスマッチしてるわよ。それはどういう？土下座したままこぼす竹雄に、私は静かに告げる。すまん、じゃないでしょ。あなた国家公務員なのに、正しい日本語も使えないの？竹雄は悔しそうにうめき声を漏らした。私が何を言いたいのか分かったからだろう。竹雄に私が求めているのは、上から目線の謝罪なんかではない。私への心からの謝罪だ。無論、この場面だけを見ればひどく見えるかもしれない。しかし、これは私からしたら当然の仕打ちだ。私は竹雄に対して全く悪いと思わない。竹雄は私の夫であるにもかかわらず、姑と義士と戦わなかった。それどころか、助けを求めた私を蔑んだのだ。さらにそれをたった一つの土下座、しかも上から目線の謝罪で許せるはずがないだろう。だが、国家公務員である竹雄はプライドが高い男だ。私の言いたいことを理解はしても、実行するのは難しい。けれど、竹雄は私に謝る以外の道はないのだ。竹雄は悔しさに全身をブルブル震わせながらも声を絞り出す。申し訳ございませんでした。でも、私はまだ許さない。ここで竹雄の歪んだプライドをへし折ってやる。ねえ、誰に謝ってるのかわからないんだけど。それはお前に。情けない顔をさっと上げた竹雄を、私はきっと睨み下ろした。はぁ？お前って、あんた何様なの？チャンスはあと1回だけよ。ちゃんと言いなさい。竹雄は悔しさで涙をこぼしそうだ。でも、私は同情なんてしない。冷徹に見据えるのみ。竹雄の腐った心を砕くまで、あと一歩。私は決してここで退かないし、甘やかしもしない。その気持ちで私が見据えていると、ついに竹雄はガクッと首を落とした。申し訳ございません、律子様。この瞬間、
竹雄のプライドはへし折れた。まるでその音が部屋に響いたかのように感じてしまうぐらいだ。あは、竹雄、やればできるじゃない。で、何なの話って。私がそう問いかけると、竹雄は席を切ったかのように話し始めた。頼む。いや、お願いします。律子様に見捨てられたら俺は。竹雄は必死にたくさん話している。接待が大変だの、金を増やそうとしたのだとか、まあいろいろだ。ただ、要約すれば一言に尽きる。私に去られたら、お金がなくなるということだ。なので竹雄は、ここまで私に媚びへつらっている。確かに竹雄は、誰もが羨む国家公務員。医者や弁護士と並んで、女の子たちからも人気の高い職業についている。国家公務員が人気な理由は、高給取りで安定しているからだ。実際その人気通り、竹雄は高給取りだし、安定しているのは間違いない。しかし、それとお金があるのは別の話だ。竹雄の預金残高は、実はほとんどない。これは一過性のものではなく、新婚当初からずっとそうだ。理由は簡単。竹雄の浪費癖が激しいからだ。稼いでもすぐに散財してしまう。そして足りない分をいつも私から振り込んでもらっているのだ。そんな状態で私がいなくなれば、竹雄は立ち行かなくなるのは必至。なので竹雄は今プライドを捨ててまで私にすがりついてきているのだ。かといって竹雄は特に高価なものを買ったりはしていない。なのにお金がない理由は3つある。1つ目は節約するという考え方がほぼ皆無だからだ。同じようなものでもスーパーで買えば安い。けれど竹雄はスーパーではなく、すぐにコンビニや外食で使ってしまう。ちりつもとはよく言ったもので、そういう良くない積み重ねでお金が出ていっているのだ。もちろん、私は何度もそれを竹雄に注意してきた。しかし、一向に治る気配はない。本人にその気がないのだろう。二つ目は、すぐに見栄を張ることだ。友人や同僚と一緒に出かけると、竹雄はすぐにおごったりしてしまう。ここは俺が出すから、みんな好きに飲み食いしてくれ。それでも余裕があるならまだいい。けれど、そんなのを毎回していては、さすがに無理が来る。でも竹雄は、今まで気前よくおごっていた分、今更やめるのは格好悪いのだと言っていた。まったく、とんでもない話だ。私からしたら、それでいつも金欠になってる方がよっぽど格好悪いと思う。けど、この二つだけなら、100歩譲ってまだ理解してあげてもいい。だが私は、三つ目の理由が許せない。それは、竹雄が浮気相手にお金を使っていることだ。もちろん、竹雄は私にバレていないと思っている。だからこそ、今も必死で私にすがりついてくるなんてことができるのだろう。律子様、お願いします。このままでは家族全員路頭に迷ってしまうんだ。実際、三つ目の理由を知るまでは、私だってそう思っていた。竹雄の言う通り、それは困るし、かわいそうだと思っていたから援助していたのだ。けれど、浮気相手にお金を使っていたなら話は別。私が竹雄の浮気を助けなければいけない理由など、ひとかけらだってありはしない。私はむしろ、竹雄に慰謝料を請求したいぐらいだ。姑と義士からも守ってくれなかったくせに、都合よく泣きついてくるのも大概にしてほしい。だからこそ、私はこの瞬間はっきりと意志を固めた。竹雄、よくわかったわ。律子、いや、律子様、ありがとう。竹雄は助かったという顔を浮かべた。
しかし、その瞬間私は言い渡す。勘違いしないで。あなたとはもう離婚するから。なんで？竹雄は一気に慌てふためいた。まるで雲の糸を切られた罪人のような顔を浮かべている。きっとこれだけ訴えれば、私が考え直すとでも思っていたのだろう。竹雄はとことん自分に甘い男だ。離婚を突きつけられた途端、竹雄は私の足にしがみついてきた。やだ。俺は反対だ。絶対に離婚なんてしないぞ。何度も言うが、これが愛情から出た言葉なら私も考える。けど、これは話が全く違う。平たく言えば、金づるよ、行かないでくれ、と私に言っているのだ。こんなことを何度必死に訴えられてきても、私の気持ちが変わるわけがないだろう。もし本気で変わると思っているなら、竹雄はどうかしている。浮気をして脳がおかしくなってしまったのかもしれない。本当にそう思ってしまうレベルだ。私がそんなことを思っていると、竹雄はついに泣き出した。うわーん。頼むよ、律子様。竹雄はまるで子供だ。人を散々馬鹿にしておいて、自分の意見が通らないと泣いている。こんな男が国家公務員だとは呆れてしまう。いや、だからこそ日本はここまでダメになったのかもしれない。まあどちらにしろ、これ以上は時間の無駄だ。私はこの話にケリをつけるために、竹雄のネクタイを片手でぐいっと引き寄せた。いい加減にしなさいよ。みっともない。だって。涙でぐしゃぐしゃになってる竹雄に、私は言い放つ。泣きたいのはこっちよ。この薄情な浮気男。浮気？そんなこと。竹雄は顔を引きつらせ、この場に及んで、しらばっくれようとしている。もちろん、竹雄からしたら認めるわけにはいかないだろう。浮気を認めてしまえば、完全に立つ瀬がなくなるのを分かっているはずだからだ。けど、私は許さない。ここで完全に終わらせる。だから私は片手でネクタイを掴んだまま、証拠の写真をその場にばらまいた。してんでしょうが、証拠は掴んでんのよ。うわぁ、これは。竹雄はあまりの驚きに目を大きく見開いている。まあ仕方がない。それらの写真にはっきり写っているからだ。竹雄が派手な女と腕を組んで、ホテルから出てくる姿や、イチャついている姿がありありと。竹雄、何度言えばわかるのよ。叫びたいのはこっちよ。勘違いしないで。どうしてこれが。竹雄は冷や汗をだらだらと流している。こんな写真を撮られているとは、夢にも思っていなかったのだろう。けれど、種は簡単だ。竹雄だって、さっき私を探すために使ったでしょ？まさか。そう、GPS よ。自分だって使うくせに、使われる予想はできなかったなんて、想像力が足りないわね。これは竹雄の頭が悪いわけではなく、彼の性格に起因する問題だ。竹雄は基本的に自分のことしか考えられない。相手に対する配慮や想像力が欠けている。だからこそ私の助けも無視したし、自分と同じ手を使われるとは思わなかったのだろう。なので私は竹雄に教えてあげることにした。竹雄、このまま離婚調停になれば、あなたは圧倒的不利になるわ。覚悟しておきなさい。理由はもうわかってるわよね。私がそう告げた瞬間、竹雄の脳裏にこれまでのことが走馬灯のように駆け巡る。浮気した証拠を抑えられていることだけではない。
竹雄は今までしてきた冷徹な行いを鮮明に思い出してしまったのだ。また、同時に思い描いてしまう。私に捨てられ、金銭的に行き詰まる未来像だ。嫌だ嫌だ嫌だ。竹雄の断末魔のような叫びが部屋中に響き渡る。それを聞き、周りの人たちも部屋の外にぞろぞろと集まってきた。部屋のドアも開いていたため、みんな謎めいた顔で私たちを見つめている。なんだ修羅場か。やば、あの女の人かっこいい。お、ネタがこんなところにあるとは。みんな私たちに興味津々だ。スマホで動画や写真を撮ってる人たちもいる。こんな場面に遭遇したら仕方ないだろう。それに、私はさして気にならない。けど、竹雄は違う。ギャラリーにこんな場面を見られるなんて耐えられない人だ。竹雄は羞恥心で顔を真っ赤にしている。なので竹雄はさっと立ち上がり、背筋を伸ばして私を見下ろした。君に考える時間を与えよう。ここまで来て格好をつけるとは、全くもって滑稽な姿だ。けれど、私はあえて何も言わない。私が竹雄にしてあげる最後の優しさだ。それを竹雄は分かっているのか知らないが、そのまま颯爽と部屋を後にした。ギャラリーたちは私を謎めいた顔で見つめている。しかし、私が無言で静かに見返すと、みんな首を軽くかしげながら去っていった。部屋を嵐が去った後のような静けさが包んでゆく。それから3ヶ月経った頃、私は都内のデパートにいた。けど、買い物をしているわけではない。今日は私の作品の展示会なのだ。展示場には様々な廃材アートが並んでいる。今まで私は楽しみながらコツコツと作品を作ってきた。その結果、こういったところに出品ができるのは本当に嬉しい。お客様たちも生き生きとした表情で楽しそうに作品を見てくれている。わあ、この恐竜さんかっこいい。そうね。このお家なんかも素敵だわ。すごいな。エネルギーが溢れてる。今まで頑張ってきたのが報われるのはこういう瞬間だ。私はこういった笑顔のためにもこれからさらに頑張っていこうと思う。しかし、この場には全く似つかわしくない人たちが現れてしまった。姑と義士だ。当然だが、この二人は作品を見に来たわけではない。私に激烈な文句を言いに来たのだ。姑も義士も展示場にずかずかと入ってきて、顔を真っ赤にしながら私を睨みつけている。あんた、竹雄にどこまで恥をかかせりゃ気が済むんだい。そうよ、この人でなし。二人は私を思いっきり怒鳴りつけてきた。もちろん、恥をかかされたのは私の方だし、人でなしは間違いなく二人の方だ。けれど、あまりの剣幕に私は困惑してしまう。二人からの暴言は慣れっこだが、お客様たちから誤解されてしまうのが辛いのだ。しかもここは、みんなが作品と楽しい時間を過ごす展示場。こういったことは本当に勘弁してほしい。お母様、お姉様、ここで変なことを言うのはやめてください。しかし、二人の勢いは止まらない。むしろ加速してゆく。はあ？いつも変なことしてるのはあんたでしょうが、いつもこんなゴミばっかり作っちゃって。ほんとその通りよ。こんなガラクタばっか作って、偉そうにしないで。二人からのあまりにひどい言葉が私の胸を締め付ける。作品を馬鹿にされたからだけではない。今の二人の発言は
ここに来て楽しんでくれている人たちまで馬鹿にするものだからだ。私のことだけならともかく、これは許せない。お二人とも、いい加減に。私がここまで言いかけたとき、お客様の一人が声を上げた。あんたらいい加減にしろ。周りの迷惑を考えられないのか？他のお客様も、それに続く。そうよ。何があったか知らないけど、騒ぐなら出てって。他のお客様たちも、二人をいぶかしむ顔で睨んでいる。これにはさすがの姑と義士も分が悪い。二人とも顔を悔しそうにギリッと歪めるしかない。そんな中、とどめを刺すかのように、男が前にすっと出てきた。ちょっといいですか？長身で端正な顔立ちをしている男は、二人をまっすぐ見据えている。ハンサムで落ち着いた雰囲気の男だ。あなたたちには彼女の作った作品の素晴らしさがわかりませんか？そう問いかけると、姑と義士は男にぐいっと詰め寄ってきた。顔は怒りに満ち溢れている。はぁ？素晴らしさ？ばっかじゃないのあんた。ゴミのどこが素晴らしいのよ。ほんとそう。あなた、見た目はいいのに残念だわ。きっと中身はゴミなのね。二人の暴言は相変わらず凄まじい。初対面の相手にもお構いなしだ。けれど男はひるまない。むしろ呆れたように軽くため息をこぼした。作品というのは、その人の内面がにじみ出ます。それをただのゴミだとしか見れず、彼女の込めた思いを感じようともしないのであれば。男はそこで一旦言葉を区切ると、瞳に力を込める。あなたたちの方がよっぽどゴミだ。少なくとも僕はそう思う。彼女は素晴らしい。私はその男が二人に告げた言葉を聞き、思わず泣きそうになってしまった。彼のことは名前も知らない。けれど彼は一番言って欲しかった言葉で私を救ってくれたからだ。私の瞳に思わず涙がにじむ。ありがとうございます。またその瞬間、他の客たちからも一斉に拍手と喝采が沸き起こった。展示場は姑と義士を断罪する声と思いで溢れている。それを全身で受ける二人はものすごく困惑した顔でより怒り出した。なんなのよ。腹が立つわ。ふざけないで。こんなのありえないんだから。二人はその怒りに任せ、私に掴みかかろうとしてきた。しかし、ちょうどその時に警備員が現れ、二人を止めてくれたのだ。もちろん、二人は大いに暴れたが、警備員にはかなわない。そのまま控え室へと連行されてゆく。そんな二人を私も放ってはおけず、一緒に控え室へ行くことにした。めんどくさいが、ここではっきり決着をつけるいい機会でもあるからだ。私はその気持ちで控え室で二人と向き合った。姑と義士はテーブルを挟んだ向かいから、私を恨みのこもった眼差しで睨みつけている。竹雄に借金返済してもらっといて、その上捨てるなんてありえない。全部、竹雄から聞いてるんだからね。それを聞いた私は、思わず目を丸くしてしまった。二人の剣幕に押されたわけではない。竹雄が二人に吹き込んだ嘘があまりにひどくて驚いてしまったからだ。また同時に、竹雄からそう聞かされていたのなら、二人の怒りも納得はできる。けど知っての通り、真実は全く違う。むしろ真逆だ。私はそれを二人に教えてあげることにした。お母様、お姉様、実は、そこから私は伝えてゆく。
まず、本当は私の方が、竹雄よりもはるかに稼いでいることからだ。もちろん、二人は最初は信じず、小馬鹿にしていた。でも、私は話を続けていく。なぜ国家公務員の竹雄よりも、廃材アーティストである私の方が稼いでいるのかということをだ。私は廃材アートを最初軽い気持ちで始めた。不要になった廃材を使って何か面白いものを作れないかと思ったのがきっかけ。動物や恐竜、ロボットなどを作り始めたのだ。最初はただ作るだけで満足だった。初めて作品を完成させた時の喜びを私は今も鮮明に覚えている。大げさかもしれないが、命を作れたように思えたからだ。けれど、そこから日が経つにつれ、私はいろんな人たちに見てもらいたくなってきた。なので、SNS にちょっと載せてみたのだ。もちろん、最初は反響なんてない。いいねが少しつくぐらいが関の山。でも、そこからだんだんと人気が出るようになり、世界中の人たちに見てもらえるようになった。さらには、念願だったオンラインサロンまで開設ができて、今や世界中に登録者がいる。下世話な話だが、そこからの収入は右肩上がり。この前行った出張も、廃材アートの地方イベントに招待されたからだ。なので、はっきり言って、家計の9割は私の収入で支えてきました。ここまで告げたとき、姑と義士はあまりの驚愕に目を見開いた。9割ですって？でもありえない話じゃないわ。世界中に登録者がいるなら。そして二人は同時にゾッとする。今までの贅を尽くした生活が脳裏に駆け巡るからだ。姑は友達を海外旅行へ頻繁に連れて行き、みんなに勝ち誇った顔で自慢していた。私の息子は将来事務次官だから、ほっほっほっほ。また里美はお気に入りのホストクラブに週5で通っていた。遠慮なんかしないでじゃんじゃん頼んじゃっていいわよ。シャンパン以外はお酒じゃないから。よ、さすが姫。輝いてる。シャンパン入ります。姑と義士がこんなことをして散財できていたのは、竹雄のカードで全部支払っていたからだ。竹雄の収入ならこれぐらい問題ない。姑も義士もそう思っていた。しかし、それは大いなる勘違い。竹雄のカードに紐づいている口座に私が仕方なく振り込んでいたから可能であっただけだ。いくら国家公務員の給料でも、そんなに使って持つはずがない。現に私が振り込みを止めてから、口座のお金はあっという間に尽きて、今は空だ。すでに竹雄の預金残高は完全に底をついている。そのため、自宅にはカード会社からの督促状が山のように届いているらしい。だからこそ、二人はものすごく慌てて私に怒鳴り込んできたのだ。あんたなんとかしなさいよ。ゴミで稼いでるんだから。そうよ。こういうのは嫁のあなたがちゃんとやることでしょ。この二人は本当にめちゃくちゃなことを私に言ってくる。こんな言い方をされて協力しようと思う人が一体どこにいると思っているのだろう。二人の発言はそれこそゴミでしかない。いや、廃材アートを生りとしている私からすればゴミに失礼だ。そもそも二人はここも大きな勘違いをしている。申し訳ないですが、私は払いませんし、振り込みません。はぁ？どういうことだい？ふざけないで。今すぐ払ってよ。そう言われた瞬間、私は椅子からガタッと立ち上がった。そして、二人にとどめの一言を言い放つ。
私、竹雄さんとはとっくに離婚してますから。私が言い放った言葉に、二人は大きくのけぞった。なんだって？嘘でしょ？聞いてないんだけど。やはり私の思った通り、竹雄は二人には言っていなかったのだ。きっと言い出せなかったに違いない。竹雄は私を悪者に仕立て上げている。なので、私から慰謝料をもらってなければ、二人に文句を言われてしまうのは必至。それも、竹雄は分かっているからだ。実際のところ、私は慰謝料の請求を放棄した。竹雄に慰謝料を払えるとは思わなかったし、私が嫌だったのだ。これ以上、竹雄たちに関わることが。そのため、内密に離婚調停を済ませた。なので二人が知らなくても当然だ。でもだからこそ、私はもう協力する義理はない。お二人とも、ご自身で楽しんだ分は、ご自分でお支払いください。ここにいても意味はありません。お引き取りを。私にそう告げられた二人は、鬼のような形相で、控室から外に出て行く。あのゴミ女。マジで超ムカつく。そしてなんと、二人は作品を壊し始めたのだ。こんなもの、ただのゴミのくせに。ゴミなんかあるからいけないのよ。二人の蛮行により、素晴らしい作品が次々と壊されてゆく。展示会は二人のせいで大荒れだ。この大惨事に、展示会に来ていた人たちは悲鳴を上げている。しかし、この後に悲鳴を上げるのは、姑と義士自身に他ならない。この展示場に飾られていた作品は、私のものだけではないからだ。これは出版社合同の作品展示会。なので、私以外の人の作品も多数ある。二人はそれとは知らず、片っ端から壊していってしまった。当然、この行為に主催者側は大激怒。この場の問題だけでは収まらず、なんと、警察まで来る始末になってしまったのだ。また、くしくもここに駆けつけた警察は、この前ホテルに駆けつけた人と同じだった。あなたは。すいません何度も。けど、今度は事情をしっかりとお話しさせてもらいます。私はそこから、これまでのすべてを警察に話した。この展示場でのことだけではなく、姑と義士がうちに来てからのすべてをだ。警察の人も驚いていたが、私の話を聞くと、すんなりと解放してくれた。律子さん、応援してますよ。それに実は私、あなたの作品のファンなんで。そう言ってニカッとはにかんだ警察に、私は軽く微笑んだ。ありがとうございます。今度はお客様として来ていただけるのを心から祈ってます。私は晴れやかな気分でその場を後にした。もうこれで竹雄にはもちろん、姑と義士にも二度と会うことがない。本当にこれまで大変だったが、私はやっとこれで解放された。心に溜め込まれた廃材を、しっかりと解放という作品に作り上げることができたのだ。今日は今からワインでも飲もうかしら。だが、こんな私と竹雄たちは逆だ。竹雄たちは、自らの悪行がたたり、地獄のような状態に落ちてゆく。展示会で起こった騒動の様子が SNS で拡散されたのがその始まりだ。みんなのコメントは凄まじい。これやばすぎる。作品ぶっ壊してるこの二人こそマジでゴミっしょ。この二人をゴミ扱いするのはゴミに失礼。この二人はどんな廃材アーティストも作品にできないし。トリマ、ホス狂いの女の写真アップしてきます。SNS ではこの動画と写真により、姑と義士は大炎上。さらには
ワイドショーにも取り上げられてしまったのだからたまらない。二人の顔は瞬く間に日本中に知れ渡ることになる。今や二人はどこに行っても世間からの非難の対象だ。入店を断る店もある。ここまでになったのは展示会の件だけではない。あそこからいろんなところで深掘りされ、私に対して行ってきた悪事も露見したからだ。姑と義士は非難の声に連日さらされている。もう誰からも相手にされないだろう。しかも、しまいには国家公務員の身内ということまで身元が特定されてしまったのだ。これにより、竹雄も無事では済まない。今、上司から呼び出され、全身汗だくになっている。わかっているよな。君はもう出世街道から外れた。平での飼い殺しの道、歩んでみるかい？それは。竹雄は上司から依願退職に追い込まれた。出世街道から外れたのはもちろん大きな理由の一つには違いない。だがそれに加えて、竹雄は同僚たちから向けられる嘲笑に耐えることができないからだ。プライドの高い竹雄にはきつすぎる。俺はもうダメだ。くっそー。またその後、二人はより地獄に落ちていた。損害賠償を請求されたからだ。請求された損害賠償の金額はえげつない。とてつもない賠償額になっていた。作品を破壊したことに加えて展示会の品評を落としたからだ。二人は損害賠償の用紙を見ながら激しい怒りと絶望に打ち震えている。なんでゴミを壊しただけでお金払うことになるのよ。冗談じゃないわ。マジで絶対こんなの払わないから。二人は用紙を破り捨て、だんだんと踏みつけると、そのまま支払いを無視した。本当に浅はかで、感情的としか言いようがない。それからしばらくした後、姑と義士の家に、とある男が訪ねてきた。すいません。開けてください。姑がドアの小窓からそっと覗くと、がたいのいいスーツ姿の男が目に映った。何ですか？用がない人は入れません。姑はいぶかしむ顔をしている。しかし、里美ははっとした。まさか。そう思った瞬間、男はドア越しからのぶとい声で告げる。執行官です。開けないなら強制的に開けますよ。そう告げられた姑は、さーっと顔を青ざめさせた。さすがの姑も、これから何が行われるのかを一瞬で悟ったのだ。もはや抵抗しても意味はない。ドアを開けると、泣きそうになりながら執行官にすがりつく。やめておくれ。金なら払うから。だが、執行官の表情は変わらない。静かな口調で姑に告げる。では、今お支払いください。今はないのよ。でも。姑が払えないのは明白だ。それを分かっている執行官は、呆れたようにため息をついた。ではこれより、行政執行に基づく強制差し押さえに入ります。期限はとっくに過ぎていますから。執行官はそう告げると、金目のものに次々と札を貼り付け運び出してゆく。家の中はあっという間に空になった。テレビや冷蔵庫はもちろん、姑や義士が買い込んでいた金属品もすべてない。完全に空だ。姑と義士はそれを呆然と見つめている。嘘でしょ？そんな二人を執行官はちらりと見据えた。
あなたたちがなぜこうなったのか、私は知っている。これでもう終わりだ。執行官はそう告げると、そのまま静かに去っていった。ドアがゆっくりパタンと閉まる。その瞬間、二人は悲鳴を上げた。はあ。二人はすべてを失ったのだ。けれど、今更嘆いても、もう遅い。執行官が告げた通り、二人はもう終わりなのだ。もちろんそれは竹雄も同じ。竹雄と姑と義士は破産し、ホームレスへと転落した。海外旅行やホストクラブどころか、隣町にすら行けはしない。いや、生きていくのさえままならないのが現実だ。まず竹雄は、最初の頃こそ、職業安定所に働き口を探しに出た。しかし、それは挫折とともに終わる。竹雄は、嘲笑に耐えられなかったのだ。あの事件により、夫の顔は職員たちに知れ渡っている。今やかっこいい国家公務員ではなく、恥ずべき家族の無職の男。なので、職業安定所に行くたびに、くすくすと陰口を叩かれるのだ。ぷぷ、奥さんに捨てられた上に無職だって。あんな素敵な奥様に冷たくしたんだもん。当然よね。職員たちからの嘲笑が呪詛のようにぐるぐると渦巻く。その渦に巻かれた竹雄は両手で頭を抱え、とてつもなく苦しそうに顔を歪めた。もともとプライドの高い竹雄にこの状況は耐えられない。もう嫌だ。羞恥心に負けた竹雄は職業安定所から飛び出し、そのまま職探しを諦めた。再起は不可能だろう。その頃、里美は街中で男を引っ掛けようとしていた。ねえ、ちょっと遊ぼうよ。義士はまだ若くて、まあまあな美人。なので男を引っ掛けて、金を得ようとしていた。今はもうホームレスなのだから、なりふり構ってはいられない。男から金を奪い、再起を図ろうとしているのだ。しかし、義士は誰にも相手にされない。顔が知れ渡っているからというのもあるが、それ以上に表情がひどいからだ。寄るなよ。気持ち悪い。はあ？私のどこが気持ち悪いのよ。鏡を見ろ。この化け物め。男は慌てて逃げていった。義士はこれまで男にこんな対応をされたことは一度もない。少なくとも誘いを断られたことなど皆無だ。しかし、義士は公園の鏡を見て愕然とした。あまりの悲惨さに全身が震える。誰よこれ。鏡に映った自分の顔。それは邪念により醜いものへと変貌していたのだ。こんな状態では男を引っ掛けることなどできやしない。嘘よ。私がこんななんて。義士はより一層醜く悲壮な顔で、髪を振り乱しながら駆け出した。道行く人たちは義士の姿に驚き、目を丸くしながら見つめている。里美の走る姿は尋常でないからだ。そんな時、義士は気づくと、行きつけだったホストクラブの前に立っていた。きらびやかに光る看板のネオンが、ボロボロの里美の姿を照らしている。ホストのユージ。そうよ。ユージならきっと。義士は受付の静止を振り切り、ホールへと踊り出た。ユージ？ねえ、お願い。助けて。義士はユージのもとへ駆け寄りすがりつく。きっとユージなら何とかしてくれると思っているからだ。けれど、当然だが世の中そんなに甘くない。恋人ならいざ知らず、
ユージはホストだ。決して恋人なんかじゃない。ユージは技師を店の裏に連れて行くと、ギリッと睨みつけた。お前さ、金はあんのかよ。お金はないわ。でも、私はあなたを愛してるの。技師は本当に勘違いしている。今のセリフは恋人になら言っていいだろう。けれど、ホストであるユージにとって、金の切れ目は縁の切れ目。なのでユージは、すり寄ってきた技師をドガッと蹴り飛ばした。近い女。金がなけりゃてめえみてえなゴミ女。誰が相手にすっかよ。二度と汚ねえ面見せんな。ユージはそう吐き捨てると、きびすを返して去ってゆく。里美は両膝をついたまま、片手を伸ばすが、手も心もユージには届かない。行かないで、ユージ！里美の泣き声が路地裏に響く。その頃、姑はかつての友達に頭を下げて、お金を借りようとしていた。ねえ、お願い。ちょっとでいいから貸しとくれよ。姑は、かつての友達にすがりついている。竹雄や里美と同様、姑も今やホームレス。パンを買うお金すら持っていない。ずっと着ている服は汚れと傷でボロボロだ。かつての友達は、そんな姑を怪訝な顔で見下ろした。冗談やめてよ。あんたなんかに貸すわけないでしょ。かつての友達は、姑にお金を貸す気は全くない。もともと姑を疎ましく思っているからだ。確かに以前、姑は海外旅行に連れて行ってくれた。でも、姑は旅先で、竹雄の自慢ばかり。それが原因で、楽しさも大幅に減っていたのだ。そんな姑が困ったからといって、手を差し伸べようとは思わない。むしろ、ざまあと思ってしまう。自慢の息子さんに借りたら？友達は、姑を呆れた顔で嘲笑った。金もない今、姑に用など全くない。だがその瞬間、姑は怒りを爆発させた。あんた、ふざけるなよ。今まで散々贅沢させてやっただろ。ぶち切れた姑は、般若のような顔をしている。そして、家をガンガン壊し始めた。これにはかつての友達も黙っていない。もしもし？警察ですか？今。その通報により、姑は再び警察沙汰を引き起こしてしまった。駆けつけた警察は、ひどい姿の姑を見て、悲しくこぼす。またあんたか。最低だよ。あんたみたいな人は、きっとあの人でも作品にはできんよ。警察の言うあの人とは、私のことだ。この警察は私のファンの一人。私を応援してくれたあの警察だ。廃材アートを学ぶべきはあんただ。なんだって？今度はあんた自身が再生させるんだよ。このゴミのような人生を使ってな。彼はそう告げると、姑にくるっと背を向けた。同時に、姑は崩れ落ちる。悟ってしまったからだ。大嫌いな廃材アートを、これからは自分の人生でしていかなければいけないことを。うわー！その後、姑がどうなったのかを私は知らない。もちろん、竹雄と里美のことも同様だ。相当苦しいだろうが、私は助ける気はない。ただあの人たちが、本当の意味での廃材アートをわかる日が来たなら、手を差し伸べてもいいと私は思っている。ちなみに私はこの前、国際環境団体から表彰された。ゴミを減らす活動が認められたからだ。さらに、なんとハリウッド映画からオファーも来た。映画の小道具に、
廃材アートを使いたいと言ってくれたのだ。このオファーにより注目度はうなぎ登り。海外イベントの話も次々に舞い込んでくる。さあ、今日も素敵な作品作るわよ。私の心を埋めていた廃材は最高の作品に生まれ変わったようだ。これからも私は廃材を作品として再生させ、魂を込めていくことを誓った。